خداوند یسوع مسیح کے الہی لا تبدیل لا ریب اور پرفضل نام میں آپ کی اور آپ کے گھرانے کی سلامتی ہو۔ میں انجیل کا قرضدار پادری فیصل جان کھوکھر ایک بار پھر خدا کے الہی کلام کے ساتھ حاضر ہوں تاکہ مسیح کے بدن کی جو کلیسیا ہے روحانی نشو و نما ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے الہی کلام کا مطالعہ کریں، آئیں ہم خدا باپ سے پاک روح کی مدد اور رہنمائی کے لیے دعا مانگیں۔ خدا باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے تحریری مکاشفہ کے لیے جو خداوند تو نے بنی نو انسان کو دے دیا، تاکہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ انسان کے دل میں آئیں، وہ سب تو نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ اے باپ، آج جو کلام کا بیج ایمانداروں کی دلوں کی زمین پر بویا جائے، وہ 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لائے۔ ہمارا مخالف اس بیج کو چرانے والا نہ بنے۔ اے باپ، میرے لبوں کا رکھوالا بننا تاکہ روح کی تابعداری میں پوری وفاداری سے بغیر طرفداری سے تیرے کلام کی صداقت کو بیان کر سکوں۔ یسوع مسیح کے نام میں روح القدس کی قدرت میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ ہم بائبل مقدس میں سے روحانی ترجیحات کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، سو آئیں دیکھیں خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 23 اور 24ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح نے سامری عورت سے کہا کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ یہ خدا کا معیار ہے ہر ایک خاندان کے لیے، کیونکہ جب روح کو دیکھتے ہیں تو روح القدس کی طرف اشارہ ہے، جب لفظ سچائی کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس کے کلام کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے جب ایماندار خدا کے کلام کے مطابق روح کی رہنمائی میں خداوند خدا کی پرستش عقیدت عبادت کرتے ہیں تو لکھا ہے باپ ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے خدا پرست سگڑ خاوند اور بیوی کے بارے میں سیکھیں گے۔ لفظ سگڑ کو جب ہم اردو زبان میں دیکھتے ہیں تو اس کے لغوی معنی ہیں دانشمند، سلیقے کے ساتھ یا حکمت اور دانائی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا خاوند، بیوی یا کوئی بھی بندہ یا بندی۔ اس لیے آج ہم سگڑ خاندان کی زندگی میں 7 مختلف باتوں کو دیکھیں گے جو بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی، انتظام الہی کی تابعداری۔ خاوند اور بیوی کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، ازدواجی زندگی میں شخصی ذمہ داری۔ خاوند اور بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تیسری بات، بیویوں کی بے مثال زندگی، نہ صرف ان کے بچوں کے لیے، نہ گھرانے کے لیے، نہ صرف گاؤں اور کلیسیا کے لیے، بلکہ قومی طور پر مثالی زندگی ہونی چاہیے۔ چوتھی بات، بیویوں کو تابعداری کرنے کا حکم۔ تابعداری کا حکم ہے، غلامی کا حکم نہیں ہے۔ پانچویں بات، شوہروں کو محبت کرنے کا حکم۔ چھٹی بات، دعا یا بد دعا۔ اور آخر میں ہر خاندان کا فیصلہ، برکت یا لعنت۔ ان 7 نکات کو دیکھنے کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے 7 حوالہ جات پر غور کریں گے، جس میں سے پہلا ہوگا پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 2 اور 3 آیت، کلسیوں 3 باب اس کی 18 سے 19ویں آیت، پہلا پطرس اس کا 3 اس کی 1 سے 2 آیت، افسیوں 5 باب اس کی 22 سے 24ویں آیت، افسیوں 5 اس کی 25ویں آیت سے 28ویں آیت، اور پہلا پطرس 3 باب اس کی 7 آیت، اور آخر میں یشوع 24واں باب اس کی 15 آیت۔ اس لیے آئیں ہم سگڑ یعنی کہ خدا پرست خاوند اور بیوی کے بارے میں دیکھیں کہ خدا کا بندہ پالوس رسول کیا کہتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 2 آیت میں یوں لکھا ہے، پالوس رسول کہتا ہے، میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچائی اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو۔ جب یہاں پر اس آیت کو پڑھتے ہیں تو پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے ایمانداروں کی، لیڈروں کی، اور خاص شادی شدہ جوڑوں کی بہت زیادہ تعریف اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔
کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس میں بت پرست لوگ پائے جاتے تھے، اس میں بہت سے لوگ جو ہر طرح کے برے کاموں میں مبتلا تھے، ان میں مقدمے، لڑائی جھگڑا، فساد اور بہت سی فضول رسومات پائی جاتی تھی۔ تو پالوس رسول نے ان کو ایک الہی نظام دیا اور کہتا کہ تم اسے برقرار رکھتے ہو۔ اور جب ہم تیسری آیت کو پڑھتے ہیں تو پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ پس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کی تعریف کرنے کے بعد ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ ہر مرد کا سر مسیح ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ ہر فرد بشر جو بندہ مسیحی ہے وہ یسوع مسیح کے متحد ہے، اور عورت کا سر مرد ہے۔ مسیحی ازدواجی زندگی کے الہی اصول کے مطابق خدا نے آدم کو عورت کی رہنمائی اور حفاظت اور اس کی پالنے پوسنے کے لیے مقرر کیا، اور مسیح کا سر خدا ہے۔ پالوس رسول یسوع مسیح کی مثال بیان کرتا ہے کہ اس نے بذات خود اپنی زندگی خدا کے انتظام الہی کے مطابق گزاری، اور یہ ہے پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 3 آیت۔ انتظام الہی کی تابع داری کیا ہے؟ آئیں ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں۔ جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، خداوند خدا کا آدم کے لیے پہلا حکم یعنی کہ نگہبانی کرنا، اور اس کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے باغبانی اور نگہبانی کرنا۔ میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 15 آیت۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے آدم کے لیے جگہ مقرر کی ہے جہاں پر وہ رہے گا، جہاں پر وہ حکمرانی کرے گا، جہاں پر وہ دیکھ بھال کرے گا، اور یہ جگہ، یہ مقام باغ عدن ہے جہاں پر خدا نے اسے رکھا۔ اور اسے رکھنے کے بعد، اس کو مقرر کرنے کے بعد حکم دیا ہے، اور یہ پہلا حکم ہے جو خدا نے آدم کو دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ باغبانی اور نگرانی کرنا۔ جب ہم عبرانی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو باغبانی یا نگہبانی کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے شامیر۔ شامیر جو ہے 468 دفعہ پرانے عہد نامہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ شامیر کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر حفاظت کرنا، اس میں حاضر ہونا، ہوشیار رہنا، احتیاط برتنا، اختیار رکھنا، نشان زد کرنا، آسانی سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا، بچانا، احترام کرنا یا محفوظ کرنا۔ جب خدا نے آدم کو مقرر کیا تو اس کو جو حکم دیا وہ کیا تھا جی؟ نگہبانی کرنا، جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر اس خاندان کو جو خدا تشکیل دینے والا ہے اس کا نگہبان مقرر کر دیا، اور اس کے لیے اس کو الہی انتظام کی تابع داری کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہر خدا پرست سگڑ خاندان کو الہی انتظام کی تابع داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیں دیکھیں، خدا نے آدم کے لیے ایک مددگار تیار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، ہر اڑنے والے کو، رینگنے والے کو، ہر پانی میں تیرنے والے جانور کے جوڑے کو تیار کیا، اور جب نگاہ کی تو کیا لکھا ہے؟ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی نگہبانی اور نگرانی کرے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ جب خدا نے تمام تخلیق پر نگاہ کی تو آدم کے لیے اس کی مانند کوئی ایسا نہیں ملا، اور لکھا ہے میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا، جسے انگلش میں کہتے ہیں سوٹیبل ہیلپر۔ سوٹیبل ہیلپر سے مراد یعنی کہ اس کی مانند، احساس رکھنے والا، سوچنے والا، جذبات رکھنے والا۔ اس لیے ہر خاوند اور بیوی کے لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انتظام الہی کا جو کام مقرر کیا ہے اس کی تابع داری کرنا ضروری ہے۔ خدا نے آدم کو مقرر کیا کہ نگہبانی کرے اور رہنمائی کرے، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک مددگار تیار کیا۔
बाग अदन में पहली औरत की तख्लीक। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। यहां पर हम देखते हैं, और उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावन खुदा उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। यहां पर जब हम रुकते हैं तो यहां पर पहली सर्जरी है जो खुदा ने खुद की है। यहां पर देखते हैं कि खुदा ने आदम पर नींद भेजी, उसकी पसलियों में से एक पसली ली है। गौर करें, उसके पांव में से कोई हड्डी नहीं निकाली, क्योंकि यहां पर जो पसली का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जब हम डॉक्टरी तौर पर देखते हैं, साइंस के तौर पर देखते हैं, तो पसली दिल के बहुत ज्यादा नजदीक होती है, जो क्या करती है, दिल की हिफाजत करती है। सो खुदा ने पसलियों में से पसली निकाली है ताकि वो आदम के दिल के करीब हो, वो आदम के जज्बात को और आदम उसके एहसास को समझ सके। और बनाकर क्या किया है जी, एक औरत आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई थी। और आगे जब हम पढ़ते हैं, बागे अदन में पहला निकाह। आज दुनिया में आपको बहुत सा कचरा सुनने को मिलेगा, बहुत सी फजूल बातें, बिदात और गलत नजरियात सुनने को मिलेंगे। जब हम 25वीं आयत को पढ़ते हैं, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। बहुत से लोगों की फजूल सोचें हैं जो कहते हैं कि जी आदम और हवा नजायज तल्लकात के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे बाग एदन में। वो गलत बयान देते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने आदम में से औरत को निकाला, और उसका पहला निकाह किसने किया है? खुदा खुद वहां पर मौजूद था, यीशु मसीह मौजूद था, रूहुल कुद्दस मौजूद था, तमाम फरिश्तगान गवाहों के तौर पर मौजूद थे जब खुदा ने यह पहला निकाह किया। दूसरी बात जो हम सीखेंगे, अज़दवाजी जिंदगी में शख्सी जिम्मेदारी। हर खामद और बीवी को अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है, क्योंकि जिम्मेदारी में और जबराना खिदमत में बहुत ज्यादा फर्क है। जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो लिखा है, ए बीवियों जैसे खुदावन में मुनासिब है। किसमें? खुदावन में। खुदावंद के बगैर जो कुछ भी है वो गैर मुनासिब है। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है, ए बीवियों जैसे खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहरों की ताबिया रहो। गौर करें, बीवियों से कहा गया है ताबिया रहने के लिए, गुलामी करने के लिए नहीं। आज जिस माशरे में हम जिंदगी बसर करते हैं, औरत गुलाम बनकर रह गई है, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? औरत को गुलामी करने के लिए नहीं बल्कि ताबियादारी करने के लिए हुक्म देता है। और शोहरों से खुदा का कलाम क्या कहता है? ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। क्यों? क्योंकि आदम की पसलियों में से खुदा ने एक पसली निकाली जो दिल के करीब थी। इसीलिए जब हम शादी ब्याह पर जो बाएं हाथ की तीसरी उंगली में अंगूठी पहनते हैं, और मेडिकल के तौर के मुताबिक ये बाएं हाथ की जो तीसरी उंगली है इसका कनेक्शन डायरेक्टली दिल के साथ है। इसीलिए जब कोई शादी की अंगूठी पहनता है तो वो याद रखता है कि उसका कनेक्शन दिल के साथ है, और दिल के साथ जो हर पट्टे को और नस को घेरे हुए है वो है पसलियों का वो पिंजर जो खुदा ने तैयार किया है। सो औरतों को कहा गया है ताबियादारी करने के लिए, खामदों को कहा गया है अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तलख मजाजी ना करो। आज बहुत से मर्द बानिस्बत इसके कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करें, वो उनके लिए क्या बन जाते हैं? तलख मजाजी करने वाले। वो गुलामों के सरदार बन जाते हैं जो अपनी बीवियों को बहुत दफ़ा दुख देते हैं, ज़ुबानी तौर पर, करदारी तौर पर, और अपनी ज़िंदगी में शख्सी तौर पर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। तीसरी बात, बीवियों की बेमिसाल ज़िंदगी।
जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से ज़बरदस्त शानदार ख़ानदान मिलते हैं। पुराने अहदनामा में हमें इब्राहिम और सारा मिलती है, उससे पहले हमें नूह और उसका ख़ानदान मिलता है। उसके बाद जब हम देखते हैं यूसुफ का ख़ानदान, और फिर हम बहुत से ख़ानदानों को देखते हैं जिसमें रूत और बोएज आ जाती हैं, जिसमें नए अहदनामा में अलिशबा और ज़िक्रिया और मरियम और बज़ाते खुद यूसुफ और परसिकला और अकूला और बहुत से दूसरे ख़ानदान मिलते हैं जिनकी बीवियों की ज़िंदगी मिसाली ज़िंदगी थी। इसलिए खुदा का कलाम पहला पतरस उसका 3 बाप उसकी 1 और 2 आयत में क्या कहता है? ए बीवियों, तुम भी अपने अपने शोहरों की ताबिया रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारा पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाएं, खुदा की तरफ आ जाएं, खुदा के कलाम को देखकर जिंदगी उनकी तब्दील हो जाए। इसलिए बीवियों की जिंदगी बहुत अहम है। इसलिए वो तमाम खातून जो शादीशुदा हैं, ये पैगाम उनके लिए है। जो अभी शादीशुदा नहीं, ये पैगाम उनके लिए है कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक मिसाली ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि चाल चलन से ज़िंदगी नहीं बल्कि गांव, शहर, कबीले, कौमें तब्दील हो जाती हैं। और आस्तर की ज़िंदगी खूबसूरत मिसाल है। बीवियों को ताबेदारी करने का हुक्म। ताबेदारी को जब देखते हैं, ताबेदारी और ग़ुलामी में फ़र्क है। ग़ुलामी वो हालत है जिसमें कोई बंदा अपनी मर्जी के बगैर मजबूर होकर अपने मालिक की या जो उस पर मुकर्रर है, औरत हो सकती है, मर्द हो सकता है, हुकूमत हो सकती है या कोई और इख्तियार वाला, वो ग़ुलामी की हालत में क्या करता है? जबराना तौर पर हुक्म की ताबेदारी करता है। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं बीवियों को ताबेदारी का हुक्म, तो खुदा का कलाम क्या कहता है? ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। अगर आप खुदावंद की खिदमत गुलामी समझ कर रहे हैं तो आप अभी तक मच्योर नहीं हुए, अभी तक खुदा के कलाम की आपको समझ नहीं आई। क्योंकि ऐसी ताबेदारी जैसे खुदावंद की, और खुदावंद की खिदमत क्या है जी? रजा कराना खिदमत है। खुद से अपनी मर्जी से खुदा की ताबेदारी की खिदमत है, ना कि गुलामी की, ना कि मजबूरी की, ना कि जबराना तौर पर कि उसको किया जाए। सो खुदा का बंदा पौलुस कहता है, ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है। जैसे मसीह का सर खुदा है और मसीह कलीसिया का सर है और औरत का सर मर्द है। यहाँ पर यही वो बात है जो सच खुदा ने इंतज़ाम इलाही में मुकर्रर किया है कि आदम क्या करेगा? अपनी बीवी की रूहानी रहनुमाई करेगा, उसकी माशरती तौर पर तो ज़रूरतों को पूरा करेगा और उससे वफादारी करके खुदा के इलाही निज़ाम को पूरा करेगा। इसलिए बीवियों से खुदा का बंदा पौलुस कहता है, शोहरों की ताबेदारी करो, क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहर की ताबिया हों। शोहरों को हुक्म दिया गया है कि वो यस्सु मसीह की तरह क़यादत करें, हिफाजत करें, कुर्बानी दें, मोहब्बत करें। और बीवियों को अगर कुछ कहा गया है तो बहुत सादा हुक्म दिया गया है, ताबेदारी। इसलिए बीवियों को यह हुक्म है, और ताबेदारी और गुलामी में फ़र्क है। शोहरों को मोहब्बत करने का हुक्म जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो।
मोहब्बत क्या करती है? मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत क्या करती है? इंसाफ करती है। मोहब्बत सब कुछ वो करती है जो मसीह ने किया है। और लिखा है अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। खुदावन खुदा जब इस शोहरों को अपने कलाम में मोहब्बत करने का हुक्म देता है तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मोहब्बत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मोहब्बत कुर्बानी देती है, मोहब्बत माफ करती है, मोहब्बत रहम करती है, मोहब्बत तरस करती है, मोहब्बत इंतजाम करती है, मोहब्बत जान देने पर कुर्बान होती है। मोहब्बत सब कुछ वो करती है और इसकी तस्वीर पूरी बाइबल मुकद्दस में उम्दा मिसाल है खुदावंद यस्सु अल मसीह। और क्या लिखा है? ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। खामदों को मोहब्बत के साथ क्या करने की ज़रूरत है? अपनी अपनी बीवियों की रूहानी रहनुमाई करने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम से संवारने की ज़रूरत है, ना कि मेकअप ख़रीदने में लगे रहें, बल्कि खुदा के कलाम की उम्दा सच्चाइयाँ अपनी बीवी की रूह में उतारते रहें। इसीलिए शोहरों को ज़रूरी है कि खुदा के हुक्मों की ताबेदारी करे और ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शोहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। आप सोचते हो कि मैं अपनी बीवी से कैसे मोहब्बत कर सकता हूं? आईने के सामने खड़ा होकर जरा सोचना शुरू करें कि जो कुछ आप अपने लिए चाहते हैं वो अपनी बीवी के लिए करें, क्योंकि लिखा है जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। आप अपने आप से कितनी मोहब्बत करते हैं? उस मोहब्बत को तकसीम करें कि किस तरह अपनी बीवी से मोहब्बत करनी है। इसलिए यह भेद तो बहुत बड़ा है, लेकिन वक्त कम है, आगे बढ़ेंगे। दुआ या बद दुआ। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा पतरस क्या कहता है? ऐ शोहरो, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक जुल्फ जानकर उसकी इज्जत करो। ना सिर्फ मोहब्बत करो, क्या करो? उनको नाजुक जानो, उनके दिल को समझो, उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। आज बहुत से खानदानों को जब देखा जाता है, मुतालिया किया जाता है, तो उनकी दुआ बद दुआ में बदल जाती है। क्यों? उनकी आपस में रफाकत नहीं, उनका आपस में हम ईमान नहीं। और अगर खामद मजबूत है तो बीवी कमजोर है। खामद चर्च जाता है, बीवी चर्च नहीं जाती, और बहाने पर बहाना करते हैं। और इसलिए क्या है, आज बहुत से खानदानों के लिए जो खुदा का बंदा पतरस कहता है कि जिंदगी की नेमतों के वारिस हैं, वो तमाम बरकत से महरूम होकर क्या है जी, उनकी दुआएं रुकी हुई हैं। अपनी जिंदगी पर गौर करें, कहीं आपकी दुआएं रुकी तो नहीं हुई। अपनी बीवी पर इल्जाम लगाना बंद करें, उसने मुझे नहीं जगाया, उसने मेरे कपड़े तैयार नहीं किए, उसने मेरा जूता पॉलिश नहीं किया, और मैं काम से देर से आया, ये हो गया वो हो गया, इस वजह से मैं चर्च नहीं जा पाया, उस इबादत में शमूलियत नहीं कर पाया। या फिर क्यों हमारे घर पर यह सब कुछ हो रहा है? क्योंकि खामद मुख्तार है। खामद के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को दुआया या बददुआ जिंदगी बना सकता है, सकती है। इसलिए जरूर अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि कहीं आपकी दुआएं रुकी तो नहीं हुई, कहीं आपकी रूहानी जिंदगी में दुआ की बानिस्बत बददुआ का कोई ऐसा माहौल तो नहीं बना हुआ जो आपकी रूहानी जिंदगी की तमाम बरकत को चुरा रहा है। और आखिर में हर खानदान का फैसला बरकत या लानत। खुदा का बंदा यशुआ कहता है, और अगर खुदावन की परस्तश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तश करोगे चुन लो। हर खानदान का फैसला है कि वो क्या करेगा, खा वही देवता हो
جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو، فیصلہ آپ کا ہے۔ یوسف مصر میں تھا، اس نے خدا کی تابعداری نہیں چھوڑی۔ دانیل، میثق، عبدالنجو وہ بابل میں تھے، تمام دوسروں نے بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کے بت کے سامنے سجدہ کر دیا، لیکن دانیل اور اس کے دوستوں نے سجدہ نہیں کیا۔ موسیٰ بیابان میں تھا، محل میں تھا، اور اس نے خدا کی آواز کو سنا۔ یشوع تمام قوم کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، بے شک ہم اس ملک میں رہتے ہیں، فیصلہ تمہارا ہے، تم کس کی پرستش کرو گے۔ اور اپنے بارے میں کہتا ہے، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ خدا پرست سگڑ خاندان میں، خامند اور بیوی میں ہر روز اپنا فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ خدا پرست خاندان کے لیے بائبل مقدس بیان کرتا ہے بہت زبردست سچ۔ امثال کی کتاب اس کا 31واں باب اس کی 10 سے 17 آیت کو جب پڑھتے ہیں، نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ کیا آپ اپنی بیوی کو اس قیمتی پتھر مرجان کی طرح دیکھتے ہیں؟ اس کے شوہر کا دل کیا کرے گا؟ اس پر اعتماد کرے گا اور اسے نفع کی کمی نہ ہوگی۔ یہاں پر سگڑ خاندان کی خوبصورت تصویر بیان کی گئی ہے۔ اس لیے روحانی ترجیحات میں ہم نے جو 7 اصول سیکھے ہیں کہ ہر خاندان میں پائے جانے چاہیے، اس پر غور کریں۔ آئیں ہم خدا کے حضور جھکیں اور دعا کریں۔ خدا باپ تیرا شکر ہو اس کلام کے لیے کہ ہر سگڑ خاندان کو خدا اپنی زندگی میں لشکروں کے رب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے پیغام کے وسیلہ سے ایک ایک زندگی کو بڑی برکت دینا، یسوع مسیح کے نام میں روح القدس کی قدرت میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔